کا درد نہیں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، محمد عربی کا مکمل غلام نہیں ہو سکتا۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا کتنے کو حق ہے۔ وفا کیا ہے؟ جو قوم سگے بھائی سے وفا نہ کر سکی، ان میں کیا امیدیں کی جا سکتی ہیں؟ جو قوم آج ایسے ہم جاتے ہیں تو حالات ملتے ہیں، اکثر جگہ جوان بچیوں کو ماں باپ روک کر بیٹھے ہیں، ان کی شادی ہو چکی، پوچھا کیا حالات ہے کہ فلانا نے میرے کو ایسا جملہ بولا تھا اس لیے میری بچی کو میں نہیں بھیجوں گا۔ کتنے ٹائم ہوئے شادی کو؟ شادی ہو گئی 3 سال ہوئے میرے گھر بیٹھے ہیں، شادی ہو گئی 5 سال ہوئے باپ روک کر کے بیٹھا ہے، اور جب جاتا ہے سماج میں جماعت میں تو ماشاءاللہ مکھیا بن کے بیچ میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں کچھ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں جوان بچی ہو اور اس کی شادی ہو گئی، اب شادی ہونے کے بعد میں اگر کوئی گھر پہ روک کر بیٹھا ہے جوان بچی کو، پھر وہ جا کے کعبے میں سجدہ کرے، پھر وہ جا کے مدینے میں مرے، پھر جا کے مسجد نبوی میں سجدہ کرے، ایک بھی سجدہ، ایک بھی تیری کار خیر قبول نہیں ہونے والا جب تک کہ تو تیری بچی کا مکمل حق ادا نہ کرے۔ اب ان کی جو حضور نے غیروں کے گھر میں اجالا کیا، یہ قوم سگے بھائی کے اندر بھی نہیں تھا۔ آج روز تقریریں سنتے ہیں، روز جلسے سنتے ہیں، لیکن بات یاد رکھ، کل کینیڈا میں مجھے ایک بندے نے بولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتیں میں نے کی، اس کے بعد بولا تقریریں تو سب اچھی ہوتی لیکن یہ بات محفل تک رہے، آگے نہیں بڑھ۔ مجھے یہ جملہ بہت پسند ہے، میں نے کہا بات اس کی صحیح۔ اب اگر میں ہی میرے گھر سے ہی کام شروع کر دوں تو کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ ہر آدمی ذمہ دار، اور یاد رکھنا قیامت کے دن میں سب سے پہلے علماء کو پکڑا جائے گا، سب سے پہلے گاؤں کے مکھیوں اور پنچوں کو پکڑا جائے گا، بعد میں قوم آئے گا۔ پہلے پوچھا جائے گا تمہارے ہوتے ہوئے یہ ہوا کیسے؟ ارے یارو، سرکار سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہوگا تم نے، جب حضرت سلیمان کا لشکر چلا کئی میل دور، کئی کلومیٹر دور، حضرت سلیمان کا لشکر ہے، ایک کیڑی، ایک چیونٹی، کیا بولتے ہیں آپ اس کو، کیڑی اپنے تمام کیڑیوں سے کہہ رہی ہے کیڑیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری چٹنی بنا دی جائے، اس گھس جاؤ۔ یہ کیڑی یا بول رہی ہے اللہ کا نبی سلیمان آواز سن رہا۔ اب اس دور کا 24 نمبر بولتا ہے نبی نہیں سنتے، نبی کو یہ پتہ نہیں، نبی کو وہ پتہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں عقل کے اندھے، دیو کے بندے، شکل کے گندے۔ جب سلیمان کئی کلومیٹر دور ہو، کیڑی یا کہہ رہی ہو حضرت سلیمان سن سکتے ہیں، تو مدینے والا آقا ہماری محفل کو سن سکتا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سن سکتے ہیں لیکن ایمان ہو وہ جو ابو بکر صدیق کا تھا، ایمان ہو وہ جو حیدر کرار کا تھا، ایمان ہو وہ جو امام ربانی مجدد الفسانی کا تھا، ایمان عقیدہ وہ ہو جو بریلی کے تاجدار کا تھا۔ پھر کیڑی نے کہا گھس جاؤ اندر، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ ساری کیڑیاں گھس گئی، حضرت سلیمان وہ مسکرا رہے سے کھا جاتا۔ اچھا یہ ایک اور، اس دور میں سائنس اتنی ترقی پر ہونے کے بعد میں ہم پوچھے صاحب کیڑی کیا بول رہی ہے، بتا سکتے؟ نہیں بتا سکتے۔ تو جو سائنس اس دور میں ماتھا پھوڑنے کے بعد میں نہیں بتا سکی، وہ سلیمان کیڑی کی آواز کو سن رہے ہیں۔ یہ ہے پاور نبی، یہ ہے نبیوں کا پاور۔ پھر وہ ساری کیڑیاں اندر گھس گئی۔ اب وہ ادا میرے رب کو پسند آئی، سبحان اللہ۔ اب اس کیڑی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ قرآن میں کیوں؟ اس نے جلسہ کیا تھا، کس بنا پر؟ وہ کیڑی کون تھی؟ وہ سارے کیڑیوں کی مکھیا تھی، وہ پنچ تھی، پنچ۔ اس نے کہا میری ذمہ داری ہے، میں کیڑی ضرور ہوں لیکن مجھے ان سب کا مکھیا بنایا
बचाओगी तो कौन बचाएगा? इसलिए मेरी रायत, मेरी कौम अगर मेरे होते हुए कुचल दी गई तो फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। आज इस दौर में उस पीढ़ी जैसी भी नहीं रहा, किसी का नुकसान हो आप लोगों को हुआ अपना नहीं कर था हो जाए, नहीं ऐसा मत करो। जिम्मेदारी हर एक अपनी जिम्मेदारी को समझो। मदीने की गलियां है, दुनिया सो रही है, फारूक आजम गली गली घूम रहे, कहीं कोई भूखा तो नहीं, कहीं कोई प्यासा तो नहीं, कहीं कोई परेशान हाल तो नहीं, गली गली घूम रहे। जाते जाते आखिरी लास्ट हद में गए तो क्या देखा, एक घर है झुपड़ा है बड़ा हुआ टूटा फूटा, और उसके अंदर जो है रोने की आवाज आ रही। फारूक आजम की आंखों में आंसू आ रहे। फारूक आजम ने दरवाजा बजाया, कौन है? का कोई नहीं है, घर में बेवा औरत हूँ, बच्चे हैं, आप रात को यहाँ कौन है, क्यों आए? का दरवाजा खोलो। का दरवाजा नहीं खुलेगा, मेरे घर में कोई आदमी नहीं है। आपने फरमाया दरवाजा तो खोलो। जब दरवाजा खोला गया, अंदर गए तो देखा छोटे छोटे बच्चे और कुछ बन रहा। पूछा क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी गर्म हो रहा, अंदर पत्थर डाले। फिर क्यों ये हो रहा है? मेरे घर में कोई कमाने वाला है। तो फिर पूछा कि तू फारूक आजम के बारे में क्या कहती है? कहती है मैं क़यामत के दिन उमर की अल्लाह के दरबार में शिकायत करूंगा। कहा क्यों? कि उमर बादशाह बना है, उमर हम सब का हाकिम बना है, उमर हम सब का मुखिया है, फिर हम गरीबों की खबर क्यों, फिर हम सब का ख्याल क्यों नहीं रखता? फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए, आप रोने लगे। पूछा उमर का क्या कसूर है, आपने बताया क्यों नहीं उमर को? उसने कहा जो खबर न रखे उसे मुखिया बनने का हक नहीं। वो क्यों मुखिया बना जो हमारा ख्याल ना रखे? आप उसके घर गए, घर से निकले, बैतुल माल गए, वहां जाके सामान वामान जो भी बाजरी गेहूं उठाना था उस सामान को उठा के ला के उसको दिया, खाना वाना खिलाया। पूछा अब तो खुश हो गई? अब तो खुश हो गई? कहा कुछ तो हो गई, लेकिन क़यामत के दिन उमर की शिकायत कर। बस समझ रहा है? हाँ, इसको दिल में बैठाओ। ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। का उमर की क्या शिकायत करेगी? का उमर ने ख्याल नहीं रखा। का मैं उसको मालूम नहीं था कि यही उमर है। का मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहता हूँ खुदा के वास्ते तो उमर को माफ कर दे। उसने कहा मैं उमर की तो शिकायत करूंगी। जब आपने ऊपर से कपड़ा हटा के देखा तो वो कोई आम आदमी नहीं था, वो खुद सामने उमर फारूक। कौन उमर फारूक? जो जिस गली से गुजर जाए उस रास्ते की तरफ शैतान नहीं देखता, वो फारूक आजम जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अगर होता तो उमर होते वो फारूक आजम। कौन फारूक आजम? जिनके खशियत इलाही के आलम ये था, एक बंदे को मजदूर रख दिया था कि बंदा जब मैं सो जाऊं तो आकर के कान में ये कहना उमर एक दिन मौत मुझे जरूर आनी है। उसको तनख्वाह देते, जब फारूक आजम के सोने का टाइम होता वो आदमी आकर कान में कहता उमर एक दिन तुझे मौत आनी है, एक दिन तुझे मौत आनी है। चलता रहा, काफी समय के बाद आपने उसको बुलाया कि आज के बाद आने की जरूरत नहीं। उसने कहा हुजूर मेरी क्या भूल हो गई? कोई भूल नहीं, आज मेरी दाढ़ी में सफेद रुखता आ चुका है, सफेद बाल आ चुका है, ये उम्र को सोने नहीं देगा, यही मौत की निशानी काफी है। अरे जिस तरह जन्नत का होना हक है, इसी तरह उम्र का जन्नती होना हक है। जिस तरह जन्नत में कोई शक नहीं कर सकता, इसी तरह उम्र के जन्नती होने में कोई शक नहीं। वो अल्लाह से इतना डरते हैं, कौम के साथ कितनी भलाई है। आज अक्सर जगहों पे देखते हैं तो कोई एक दूसरे को माफ करने को तैयार नहीं। अरे दोस्तों, ये तकरीरें, ये जलसे, ये महफिलें, ये नजर, ये न्याज उस वक्त काम आएगी जब हम एक दूसरे से साथ मोहब्बत करेंगे। अपने दिलों में जगह बनाओ, अपने दिल के अंदर इतनी मोहब्बत रखो कि खुद हुजूर कह दे ये मेरा ही है। एक दरवेश एक गरीब आदमी
काम क्या कर रहा है? पत्थर कर, ये बातों का काम है, बातों का काम, बातें ठीक कर रहा है। दिल में क्या है? काम बातों का करता था लेकिन दिल उसका नरम था, दिल में इश्क रसूल था। जब भी जाता कहता है या अल्लाह तू मुझे मदीना दिखा दे, सुभान अल्लाह, अल्लाह तू मुझे मदीना दिखा दे, मौला तू तुझे तेरे हबीब का दयार दिखा दे। बस इसी तरह तड़पता दुआ करता 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 एक दिन क्या हुआ, गरीब आदमी था बेचारा, भोला भगत था। आज तो लोग कई भोले बन जाते, मेरे जैसे आप पे भोला आदमी हो, हाँ आवा जाओ कठिन नहीं, भोला हो, पूरे गांव में जावे उठे गोदो है, भोलो है, जहाँ जाए वहाँ फलाना आ गया तो मैं नहीं होगा, फिर भोला है, भोला नहीं, भोला होता तो कहता अगर इसने गलती कर ये जाने रब जाने मैंने माफ किया। हाँ तो बेचारा भोला बेचारा अल्लाह वाला कह रहे अल्लाह तू तेरे हबीब का ध्यान दिखा। दुआ करते 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 एक दिन क्या हुआ कि सोया, ख्वाब में हुजूर आ गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर उसके ख्वाब में आ गए। ख्वाब में आए, पूछा दरवेश मदीने क्यों नहीं आता, मदीने क्यों नहीं आता? उसने अर्ज की हुजूर मदीने के लिए तड़प रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दरवेश तुझे मदीने आना है और मेरे गुंबद का एक किंगरा टूट चुका है, शहीद हो चुका, उसे तुझे ठीक करना है। बड़े करम के है फैसले, बड़े नसीब की बात है। दरवेश रो एकदम तरफ उठा कि हुजूर ख्वाब में आए, अगर किसी के ख्वाब में कोई छोटा मोटा पीर आए तो वो मर्द जो है अपने आप के ऊपर वजद करता है, सलाम हो उस मलंग की जिंदगी पर जिसे आमिना का लाल था। कहता है हुजूर ख्वाब में आ गए, दीवाना तड़पता है, तड़पता तड़पता जब हुजूर ख्वाब में आए सो जाऊं, क्यों कहता है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख मेरी सल्ले अला कहते कहते। हुजूर ने फरमाया दरवेश तुझे मदीने आना है और मेरे गुंबद का किंगरा तुझे ठीक करना है। सुबह उठा, जल्दी स्नान किया, बेचारा भोला टूटे कपड़े अपने गड्डी में डाले, जो भी सामान रुमाल माल भेड़ा करके रवाना हुआ। अब बीच में कई पूछे अरे कथे जावे, उसने कहा मदीने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अब लोग हंसे, इस दौर में ताना वाले बोल हो यूं बहुत है अंदर से होली करने वाले, ये जाएगा मदीना, ये जाएगा ये। अरे यार अपने आप को देखो, मन अरफ़ नफ़्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, जिसने खुद को पहचाना उसने खुदा को। ये जाएगा, इसके कपड़े सही नहीं, इसका दरे सही नहीं, इसकी जो है ये नहीं वो नहीं। उसने कहा जो भी है नहीं है मैं जानू, मेरा हबीब जाने। रवाना हुआ जाता है, चलता चलता आगे गया तो क्या देखा, जहां कश्ती में बैठने वाला जहाज के बाद जैसे समंदर के पास में गया तो वो रुका हुआ है, चल नहीं रहा। चलाने वाला मल्ला बैठा हुआ है कि चल क्यों नहीं रहा, क्या वजह है? उसने कहा क्या सब ठीक ठाक है, कोई इधर उधर कोई गड़बड़ नहीं, क्या बात है? वो कोशिश कर रहा है चलाने वाला मल्ला, लेकिन वो चल नहीं रहा। पीछे देखा देख मलंग आ रहा है, पूछेगा मदीने जा रहे हो? कहा मुझको भी भेड़ा ले लो, सुभान, मुझ दरवेश को भी ले लो। का बैठ जा, और वो जैसे ही उसने अपनी गठड़ी अंदर रखी और बैठा ना, कश्ती रवाना हो गई, जहाज रवाना हो गया। वो देखता ही रह गया कौन सा पावर था जिसकी वजह से वो रुक चुका था। वो रुका हुआ था तो जवाब मिलता है उसका सच्चा इश्क था जिसने जहाज को रोका। अब वो दरवेश चल रहा है, चलते 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 जब हुजूर के रोजे पे पहुंचने वाला, और जैसे ही वो जब वहां उतरा तो हर एक को कोई न कोई मेहमान लेने आए। मदीने का बादशाह वहां खड़ा है, मदीने का बादशाह। पूछा, उसकी शक्ल हुजूर ने ख्वाब में बता दी कि ऐसा मेरा एक मेहमान आ रहा है, तू लेके आ जा। तो वो दरवेश वहां उतरा ना, तो वो पूछ रहा है बादशाह मदीना कि भाई तेरा क्या नाम है, मेरा
کیا نام چلتے چلتے سب لے کے گئے. وہ بیچارہ بھوڑا آدمی اترا, اس کو کہا میں تجھے لینے آیا ہوں. کہا تو کیسے آیا؟ کہا میں آیا نہیں ہوں, مصطفیٰ نے بھیجا ہے. ارادے ہزاروں بنتے ہیں, بن کے ڈوب جاتے ہیں, تیرے حبیب وہی جاتے ہیں جنہیں وہ بلاتے ہیں. کہا تو آیا لینے؟ کہا چلو. جیسے ہی وہاں گئے تو پھر دیکھتا ہی رہ گیا. پھر حضور کے گنبد پر جب نظر پڑی تو پھر اور ہی بات ہے, سبحان اللہ. جب اس دور کا میرے جیسا کوئی جا کے آتا ہے تو پھر کہتا ہے مدینہ مدینہ, تو پھر جو سچے عاشق تھے ان کی شان کیا ہوگی, ان کا عظمت کا کیا کہنا. وہ درویش دیوانہ روتا روتے اوپر دعا کرتے کرتے کیا دیکھا کہ آنکھ بند ہو گئی. حضور نے فرمایا اس گنبد کے جو کنگرا ہے اس کو تو ٹھیک کر دے. اور وہ جیسے اوپر گیا وہ ٹھیک کرنے لگا نا, کنگرا ٹھیک کر کے, اور جیسے ہی اس نے ان کے اوپر سر رکھا, جیسے ہی سر رکھا اور اس کی روح نکل گئی, اس کی روح پرواز کر گئی. لوگ کہہ رہے نیچا کیوں نہیں آ رہے؟ نیچا آئے. کہا کیسے؟ اس کی روح وہی نکل گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں سنی مسلمانوں, یہ کون سی چیز ہے, یہ کون سا کمال ہے, کس بنا پر اس کو یہ بندگی, یہ زندگی, یہ رونق ہے, یہ عبادت ہے, یہ سب بعد میں ہے, پہلے عشق رسول ہے. اگر عشق رسول سچا ہے تو بندے کو وہ درجہ ملتا ہے جب اس کا گمان بھی نہیں, جب اس کا خیال بھی نہیں جاتا. اگر حضور سے سچا عشق ہے, اگر ایک دوسرے کے ساتھ سچی محبت ہے, تو انشاءاللہ یہ 4 دن کی چاندنی کل ختم ہو جائے گی. وہ اندھیری کوٹھڑی میں کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اس وقت اگر کوئی بچانے والا ہے تو میرے اور آپ کے مصطفیٰ کی ذات ہے. سبحان اللہ. حضور بچانے آئیں گے. حضور سے سچا عشق کرو. اور اس دور کے اندر سنی جو ہے نا, سنی مسلمان, ان میں 4